السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، فرائیڈے کمنٹ باکس میں آپ سب کا سواگت ہے، خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے. ہمیشہ کی طرح اس فرائیڈے کو بھی انشاءاللہ ہم بہت ساری باتیں جانیں گے، بہت ساری باتیں سیکھیں گے. روزمرہ کے جو سوال ہم سے کیے جاتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں اور جو سب کے ساتھ پیش آنے والے ہیں، فرائیڈے کمنٹ باکس میں ہم صرف وہی سوال اور جواب لیتے ہیں اور اسی کے اوپر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کے فرائیڈے کمنٹ باکس میں جو سوال پوچھے گئے، اس ہفتے میں جو سوال پیش آئے ہیں، وہ سوال یہ ہے کہ شیعوں کے ساتھ بیٹھ کر افطار میں شریک ہونا کیسا ہے، ان کے ساتھ افطار کرنا کیسا ہے. اس کے بعد جانیں گے کیا تعزیہ بنانا درست ہے، اگر نہیں تو مسلمان کیوں تعزیہ بناتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، بس اوقات لوگ کرتے ہیں. تیسری، کیا کتا پالنا جائز ہے. اسی طریقے سے دلہا دلہن کو مہندی لگانا جائز ہے، دلہن کو مہندی لگانا پھر کیسا ہے. شادی کا موقع پر ہلدی لگانا کیسا ہے. دسمبر کا مہینہ کیا مسلمانوں کے لیے منحوس ہے اور عیسائیوں کے لیے خوشی کا مہینہ ہے. یا اسی طریقے سے مغرب کے بعد دروازہ بند کر لینا یہ کیسا ہے، یا فجر کے بعد دروازہ کو کھول لینا یہ کیسا ہے. تو یہی ساری باتیں انشاءاللہ آج کے فرائیڈے کمنٹ باکس میں ہم جانیں گے. تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، انشاءاللہ بہت سارے باتیں آپ سیکھ پائیں گے. ترتیب سے لیتے ہیں کہ سب سے پہلے شیعوں کے ساتھ افطار میں شریک ہونا کیسا ہے. تو دیکھ لیجئے، علماء کرام، فقہ کرام کا اس پر بہت زبردست انداز میں باتیں ہیں، لکھی گئی کتابوں میں کہ شیعوں کے ساتھ گھل مل کر کے رہنا، ان کے مجالس میں شریک ہونا یا ان کے ساتھ مل کر کے کھانا پینا، کھانا وغیرہ، یہ سب چیزوں سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاحیے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ چاہے اپنے جتنے بھی مذہب ہے، چاہے وہ دیوبند والے ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ اہل حدیث والے ہو، ان تمام کے نزدیک شیعہ کافر ہے. جو عقائد ان کے ہے، جو اس طرح کے عقائد رکھتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، یعنی غلطی سے کوئی ان کے پاس وہی لے کر کے آ گیا، یا اسی طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خائن ماننا، ان کو برا بھلا کہنا، یا حضرت علی کو خدا کا درجہ دینا، یا ان کی جو 12 امام ہے ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے، جو اس کی اطاعت نہیں کریں گے وہ واجب الخطر ہے، یعنی اس کی اطاعت کرنا واجب الطاعہ ہے، ضروری ہے، واجب ہے اس کی اطاعت کرنا، 12 اماموں کی اطاعت کرنا. اور پھر اس کے اختیار میں شریعت کا ساری چیزیں، یہ 12 امام اگر جو چیزیں کہیں گے، اگر حرام کو حلال لکھ دیا تو کرنا ہوگا، اگر حلال کو حرام لکھ دیا وہ بھی کرنا ہوگا، یعنی حرام و حلال ان کے اس 12 امام کے اختیار میں ہے. قرآن کی تحریف کے قائل ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، زانیہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، جس کی گواہی قرآن کریم پیش کرتی ہے. تو اس طرح یعنی بہت سارے ایسے عقائد ہیں جس عقائد کے بنیاد پر، یعنی جو کہ سری چیز ہے، قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل، امی عائشہ، یعنی حضرت علی، تو ان کے اوپر جو ہے یہ لوگ غلط چیزیں پیش کر رکھے ہیں. تو اسی لیے ان تمام نظریے جو رکھتے ہوں گے، جو شیعہ یہ تمام نظریہ رکھتا ہوگا، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو پھر ان شیعوں پر کفر کے فتوے لگے ہوئے. اور جو اس عقائد کو نہیں مانتے ہوں گے، جیسے 12 چیزیں ان کی ہیں، اگر جو شیعہ ان کو نہیں مانتے ہوں گے تو پھر ان پر کفر کے فتویٰ نہیں لگیں گے. جو ان چیزوں کے مانتے ہیں ان پر کفر کے فتویٰ لگتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کرنا تو گویا کہ اچھا نہیں ہوتا، جو حضور کو غلط گالیاں دے، امی عائشہ کو گالیاں دے، قرآن کے تحریف کے قائل ہو اور حضرت علی کو خدا کا درجہ دے. تو اس طرح جو عقائد رکھتے ہو، پھر اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے مجالس میں جانا، اور اس کے بعد جا کر کے پھر ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی کو برا بھلا کہیں گے، پھر اس کے مجلس میں جانا اور وہاں پہ جا کر کے نبی کی شان میں گستاخی سننا، قرآن کے تحریف رد و بدل کرنا، امی عائشہ کے بارے میں برا بھلا کہنا، تو پھر یہ خود ہمیں غلط لگتا ہے. تو اس لیے ان کے مجالس میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ ایک مرتد ہے، کافر ہے. جیسے دوسرے لوگ کافر ہیں، اسے یہ بھی ہے، وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، یہ بھی اللہ کو نہیں مانتے، وہ بھی حضور کو نہیں مانتے، یہ بھی حضور کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی قرآن کو نہیں مانتے، یہ بھی قرآن کو نہیں مانتے، وہ بھی امی عائشہ کو نہیں مانتے، یہ بھی امی عائشہ کو نہیں مانتے. تو بہرحال ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار پارٹی کرنا یا اسی طریقے سے اس کے مجالس میں جانا، تو یہ بہتر طریقہ نہیں ہے، بلکہ نہیں جانا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اسلام کی بدنامی ہے. ٹھیک ہے،
تو بھائی بہرحال فقہاء کرام نے جو مسئلہ تحریر فرمایا کہ شیعوں کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کرنا جائز نہیں ہے، تو اس لیے شیعوں کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کرنا، ان کی مجالس میں جانا یہ بہتر نہیں ہے۔ دوسرا، کیا تعزیہ بنانا درست ہے؟ جی تعزیہ بنانا درست نہیں ہے، یہ متفق علیہ بات ہے، ہر ایک کے نزدیک۔ امام احمد رضا خان نے بھی یہی لکھا تعزیہ بنانا حرام اور ناجائز ہے، اسی طریقے سے دیوبند والے نے بھی یہی لکھا تعزیہ بنانا یہ رسمی رواج ہے، یہ ناجائز ہے۔ اہل حدیث والوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ تعزیہ بنانا حرام اور ناجائز ہے۔ اگر تعزیہ بنانا ناجائز ہے تو مسلمان کیوں مناتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو مسلمان مناتے ہیں وہ لا علمی میں مناتے ہیں، اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پرمپرایا چلتا رہا کرتا رہا تو اس لیے وہ کرتے، ٹھیک ہے نا، لیکن واللہ اللہ انہیں ہدایت دے، ٹھیک ہے نا، لیکن جو بڑے لوگ ہیں قرآن حدیث کے مطابق تعزیہ بنانا حرام اور ناجائز ہے، اسی لیے تعزیہ آئندہ سے نہیں منانا چاہیے۔ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے اور اس کی عبادت کرنا، دیکھیے اس کی جب یہ بنانا ہی ناجائز ہے تو پھر اس کی عبادت کرنا، ان کے سامنے چڑھاوا چڑھانا، ان سے منتیں مانگنا، ان کی بھیٹ چڑھانا یا ان پر پیسے لٹانا یا ان سے منت مانگنا، پھر اس کو دریا میں ڈبانا، پھر اس دریا کے پانی پینا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ناجائز، حرام، بدعت، خرافات ہے، اسلام سے، شریعت سے، دین اسلام سے اس کی کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی وابستگی نہیں ہے، تو اس لیے ایسے کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی شروعات میں تعزیہ بنانا ہی ناجائز ہے تو پھر اس کے سامنے چڑھاوا چڑھانا، اس کو دیکھنا، تعزیت کو دیکھنا، مجالس میں جانا، جلوس نکالنا، عروس نکالنا، یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہے، خرافات ہے، اور مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے جو مسلمان اس میں ملوث ہے۔ تو بہرحال تعزیہ بنانا بھی متفقون علیہ بات ہے، ہر ایک مذہب والے ناجائز ہے، اسی طریقے سے اس کی عبادت کرنا، چڑھاوا چڑھانا، ساری چیزیں کرنا، سب کی سب چیزیں حرام ہے۔ تیسرا، کیا کتا پالنا جائز ہے؟ دیکھیے کتا پالنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اب اپنے گھر میں کتا پال رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، اس سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ ہاں کتا پالنا، اب اگر آپ کو کتا پالنا ہی ہے تو آپ کتا کو کیا کریں، کھیت میں پال لیں، کھیت کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے آپ اپنے گھر سے باہر پال سکتے ہیں، یا پھر لڑکیوں کی مدرسہ ہے وہاں پہ آپ باہر کتے کو اس کی حفاظت کے لیے پال سکتے ہیں، یونیورسٹی ہے لڑکیوں کی وہاں پہ بھی کتے کو رکھ سکتے ہیں، یا آپ کے گھر ایک دم جنگلوں میں ہے، ڈر ہے آپ کو کہ آپ پر کوئی حملہ کر دے گا تو اس کی حفاظت کے لیے بھی وہاں پہ پال سکتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ عام گھر ہے، 200 350 60 70 گھر ہے، وہاں پہ ہم شوق کے لیے کتے پال رہے ہیں، محبت ہے، ساتھ پھریں گے، تو یہ ناجائز ہے، ایسے کتے کو نہیں پالنا چاہیے۔ بلکہ حدیث پاک بھی ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کو تو مارنے کا حکم دیا، پھر بعد میں کتے کو نہ مارنے کا حکم دیا گیا، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتے تھے، حضرت جبرائیل وہی لے کر آ رہے لیکن اندر نہیں آ رہے، کیوں؟ تو کتے کے بچے تھے، تو اس لیے کتے کو بچے کو باہر کیا گیا، پھر حضرت جبرائیل اندر داخل ہوئے اور فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہوتے جاندار کی، کتے کی، ساری چیزیں، تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو اسی لیے گھروں کے اندر کتا نہیں پالنا چاہیے۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو آپ چلتے ہیں، دولہا کو مہندی لگانا یہ کیسا ہے؟ تو دیکھیے یہ متفق علیہ بات ہے، چاہے وہ دیوبند والے ہو، بریلی والے ہو، اہل حدیث والے ہو، تمام کے نزدیک یہ متفق علیہ بات ہے کہ مردوں کو، لڑکوں کو، دلہوں کو مہندی لگانا زینت کے لیے ناجائز اور حرام ہے، نہیں لگانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ویڈیو جو غیر شادی شدہ دیکھ رہے، جس کی اب تک شادی نہیں ہوئی ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ گھر میں یہ ڈیوائن رکھے، یہ بولے، اصرار کرے، ضد کرے کہ جس نے بھی مہندی لگایا میں شادی نہیں کروں گا، میں نکاح نہیں قبول کروں گا، کیونکہ نکاح تو مجھ سے کیا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا آپ نے قبول کیا، تو جس نے بھی مہندی لگائے گا بول دو گھر میں کہ میں نکاح میں منڈپ میں نہیں بیٹھوں گا، نکاح قبول نہیں کروں گا، تو اس لیے مہندی نہیں لگانا چاہیے۔ مردوں کے لیے مہندی لگانا حرام اور ناجائز ہے، نہیں لگانا چاہیے زیب و زینت کے لیے۔ ہاں البتہ داڑھی کے بال میں اور سر کے بال میں مہندی لگایا جا سکتا ہے، لگانے کی اجازت ہے، لیکن ہاتھ پیر میں زیب و زینت کے لیے لگانا یہ حرام اور ناجائز ہے، چاہے وہ ہتھیلی تھوڑی سی ہو، انگوٹھے میں ہو، یا چھوٹی سی انگلی میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، تھوڑا بھی لگانا صحیح نہیں ہے۔ ابھی چلو آگے، دلہن کو مہندی لگانا یہ کیسا ہے؟ دیکھیے دلہن کو مہندی لگانا یہ جائز ہے، دلہن کو، مردوں پر زیب و زینت ناجائز ہے اور عورتوں کے لیے زیب و زینت جائز ہے۔
تو दुल्हन को मेहंदी लगाना जायज है, दुल्हन लगा सकती है, बाल में लगाना चाहे, हाथ में लगाना चाहे, पैर में लगाना चाहे वो लगा सकती है, उसके इख्तियार में। तो दुल्हन को मेहंदी लगाना जायज है, दूल्हे को मेहंदी लगाना नाजायज है। शादी के मौका पर हल्दी लगाना ये कैसा है? तो देख लीजिए, यहां पे थोड़ी बात अच्छे अंदाज में समझिए, आपको समझना पड़ेगा कि देखिए शादी के मौके पर जो हल्दी का जो रस्म रिवाज करते, तो ये रस्म रिवाज ये गलत है, हर एक रज़िक ये गलत है। अलबत्ता शादी के मौका पर दूल्हे को भी मेहंदी लगाया जा सकता है और दुल्हन को भी मेहंदी लगाया जा सकता है, लेकिन दूल्हे को जो मेहंदी लगाएंगे ना, ठीक है ना, तो दूल्हे को जो मेहंदी लगाएंगे उसके गैर महरम नहीं लगाएंगे। शादी के मौका पर देखिए लोगों को पहचानना हो ना कि कितने शरीयत का पाबंद है, तो उसको 3 मौका पे आप तलाश कर सकते हैं। एक, जब बच्चे के पैदाइश की विलादत होती है, उस वक्त आप पहचान सकते हैं कि शरीयत के कितना पाबंद है, क्योंकि बच्चे की पैदाइश हुआ तो ये लो फटाका, ये लो, ये सारी चीजें करते, खुराफाती करते, जो कि गलत है। या इसी तरीके से जब शादी ब्याह हो तो आप पहचान सकते कि ये शरीयत की कितना पाबंदी है, बंदा शरीयत पर कितना अमल करने वाला, क्योंकि शादी के मौका पर ये लोग बहुत ज्यादा लोग गलत करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं। तो शरीयत के मुताबिक देखो, शादी ये सुन्नत है नबी की, तो ये सुन्नत नबी के तरीके से हट करके अदा नहीं हो सकती है, बल्कि ये सुन्नत नबी के तरीके पर चल करके अदा हो सकती है। तो इस सुन्नत को पूरा करना चाहते तो नबी के तरीके के मुताबिक पूरा करे, न कि उसके तरीके के खिलाफ काम करके अब सुन्नत को अदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज आप अगर आप पहचानना चाहते हो तो इसकी मैयत, जब इसके घर में कोई किसी की मौत होती तो पहचान सकते हैं, यार रोना धोना, सर पिटना, ये पिटना, उधर कूदना, वाह रे वार, दूसरों को बुलाना। तो हाँ, रोना एक अलग बात है, रो सकते हैं, रोने की इजाजत है कि बगैर इख्तियार के आपके आंसू गिरे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एकदम होलिया बना करके परंपरा या रोनाइए नहीं रोएंगे तो लोग क्या समझेंगे, तो गलत बात हो जाती है, ठीक है ना। तो बहरहाल बात थोड़ी लंबी हो गई, माफी चाहता हूं। शादी के मौका पर हल्दी लगाना जायज है, दूल्हे को भी लगा सकते हैं, क्योंकि हल्दी से क्या होते हैं, बदन की बदबू जाती है, उससे खुशबू पैदा होते हैं। और लड़कों को जीनत के लिए नहीं लगाना है, हल्दी जो लगाना जीनत के लिए नहीं, बल्कि उसके जो बदन की जरासीम है या बदबू वो दूर हो जाए, इसके लिए आप लगाएंगे तो बहरहाल जायज है। लेकिन ये जो दूल्हे को जो हल्दी लगाएंगे तो गैर महरम नहीं लगाएंगे, बल्कि उसके महरम लगाएंगे, उसकी मम्मी लगाएंगे, और वो भी कहां तक, चेहरा पे, हाथ पे और घुटनों के नीचे, घुटनों तक, ठीक है ना, सिर्फ घुटनों टखनों तक, वहां तक लगा सकते हैं। पैर में लगाने की क्या जरूरत है दूल्हे को। बाकी जो दूल्हे लगाएंगे तो खुद अपनी मर्जी से बदन पे लगाएंगे, ठीक है ना, या फिर कोई लड़का उसको पूरे उसके बदन पे मलेंगे, कोई दूसरी औरतें नहीं मलेंगी। नहीं तो शादी के मौका पर देखेंगे भाभी लगाती है, गांव की दूसरी मोहल्ले की औरतें लगाती है, ये सब चीजें बिदात है, हराम है, नाजायज है। गैर महरम के हाथ गैर महरम औरतें अगर कोई मर्द को हाथ छू रही है, लगा रही है, ये सारी चीजें भाई नाजायज है, अगरचे आपको समझ में ना आए, लेकिन शरीयत के मुताबिक बहरहाल वो नाजायज है। अभी दुल्हन को मेहंदी लगाना कैसे, दुल्हन को हल्दी लगाना, देखिए हमारे जो परंपराया चलता है कि हल्दी के दिन वाह क्या खुराफाती होती है, लड़कियां गाती हैं जिसकी आवाज कभी कोई लोग सुनते नहीं है, या जो औरतें अपनी आवाज को दबा के रखती, कभी गैर महरम के सामने ऊंची आवाज नहीं करती है, हमेशा वो नीचे नीचे रहती है। शादी के मौका पर पता नहीं उसको भी क्या हो जाता है, वो लो दरादन अपना गा रही है, मस्ती कर रही है, मौज कर रही है, हल्दियां बासी हो रही है, हल्दियां लुटाया जा रहा, उसके एक बाल्टी उसके बदन पे, एक बाल्टी उसके बदन पे, एक लोटा उसके बदन पे, एक लोटा उसके बदन पे औरतें कर रही होती है। तो देखिए ये सब सारी चीजें हराम हो जाएंगी, ठीक है ना। हल्दी वाली होली खेलना या फिर अंडे फोड़ना, फिर लौंग की बाजी, फिर लेनाची, फिर ये फिर वो, पता नहीं क्या क्या परंपराएं कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें नाजायज है, हराम है, ठीक है ना। बाकी दुल्हन को हल्दी लगा सकते हैं, दुल्हा को भी हल्दी लगा सकते हैं, इससे बदबू दूर हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन हल्दी के दिन जो हम खुराफाती करते हैं, रस्म रिवाज करते हैं, ये रस्म रिवाज हराम और नाजायज और गलत है, बिदात है, खुराफात है। इससे मुसलमान बहनों को, औरतों को बचना चाहिए। यहाँ पे फिर गैर लोगों को भी मौका मिल जाता है। लड़के लोग होते हैं, अब लड़कियों को देख रहे होते हैं, अब अजनबी मर्द होते हैं, लड़कियों औरतों को देख रहे होते हैं, फिर पूरे गांव की औरतों के एक साथ जमा होना, फिर वहां पे मेकअप करके आना, फिर मर्दों को
अपना जिस्म दिखाना, अपने चेहरा दिखाना, फिर दुल्हन पे और अंडे फोड़ना, तो ये सब सारी चीजें हराम और नाजायज है। देख लीजिए कि औरतों के लिए देखिए, जैसे मर्दों को जिसे नाभ से लेकर के घुटने तक किसी मर्द को नहीं दिखाना हराम है, नाजायज नहीं दिखा सकते हैं बगैर किसी शरीय उज़्र के, ऐसी ही औरतों के लिए औरतें आपस में ये कोहनी, ये चेहरा और टखना, पैर का जो ये हिस्सा होता है नीचे का, सिर्फ वो चीजें दिखा सकती है। बगैर शरीय उज़्र के अपने बदन को दिखाना या अपने इस तरफ को दिखाना या फिर पैर के ऊपर नीचे ऊपर तक जांग वगैरह दिखाना, ये सब के सब चीजें औरतों को दिखाने की इजाजत नहीं है। और हमारे यहाँ क्या होता है मालूम है, वो जो लड़की दुल्हन होती है उसको लोग मेहंदी कहाँ लगाते हैं, पूरे पीठ में लगाते हैं, पूरी गर्दन में लगाते हैं, पूरे जिस्म में लगाते हैं, छाती पे लगाते हैं, उसके पेट में लगाते हैं। तो देख लीजिए औरतों के लिए भी औरतों को छूना उस जगह को जायज नहीं है। छाती पे हाथ लगाना, गर्दन के इस तरफ जाना बगैर शरीय उज़्र के, या जांग वगैरह में टांग में मेहंदी लगाना या हल्दी लगाना, ये सब के सब चीजें बिदात है, हराम है, नाजायज है। औरतें भी औरतों को ये सब चीजें नहीं छू सकती है, नहीं देख सकती है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये सब जो हम रस्मात करते हैं वो नहीं करना है, बल्कि अगर औरत लड़कियों को हल्दी लगाना है तो अपने हाथ से अपने बॉडी पे लगा ले, अपने जिस्म पे लगा ले। बाकी अगर उसके घर की औरत उसके चेहरे पे, केरी पे और पैर के इस पे लगा दे वजू के आज़ा पे। यूं समझ लीजिए जो आज़ा वजू पे धोते हैं उस आज़ा पे दूसरे औरतें भी वहां पे हल्दी या मेहंदी जो भी कुछ लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। इसके अलावा जगहों पे जा करके दूसरे औरतों का भी औरत का हाथ लगाना या देखना, ये सब चीजें बगैर शरीय उज़्र की, ये सब चीजें नाजायज हराम है, नहीं देखना चाहिए। उसको जिस्म छुपाना चाहिए और उसको छुआना भी नहीं चाहिए। तो बहरहाल हमारे यहाँ जो रस्म रिवाज है, हल्दी के दिन एक साथ जमा होना, फिर हल्दी बाजी खेलना, फिर वहां पे गीत गाना या फिर पूरी रात भर जागना और हल्दी बाजी करना, हल्दी का होली खेलना, ये सब की चीजें नाजायज हैं। बाकी दुल्हन को हल्दी लगा सकते हैं जो वजू के आज़ा है दूसरी औरतें, बाकी जो जिस्म के दूसरे पार्ट है वहां पे खुद वो अपने हाथों से लगाएंगे, दूसरी औरतें नहीं लगाएंगी। और इसी तरीके से दूल्हा को भी हल्दी लगा सकते हैं, लेकिन जीनत के लिए नहीं, बदबू को दूर करने के लिए। चलिए आगे चलिए। दिसंबर का महीना क्या मुसलमानों के लिए मनहूस है? तो देख लीजिए दिसंबर का महीना अल्लाह ताला ने 12 महीने, इन्ना इद्दत शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहर, कि अल्लाह ताला ने 12 महीनों को पैदा किया है और ये 12 महीने अल्लाह ताला के हैं, ठीक है ना। तो ये 12 महीनों में से हर एक की अलग अलग फजीलत है, किसी महीने की किसी पर फजीलत है, किसी रात को किसी रात पर फजीलत है, किसी दिन को किसी दिन पर फजीलत है। तो फजीलत तो किसी पर है, लेकिन कोई 12 महीने में से कोई एक भी ऐसा महीना नहीं है कि जिस महीने में अल्लाह ने नहुसत डाली है, जिस दिन में अल्लाह ने नहुसत डाली है या जिस रात में अल्लाह ने नहुसत डाली है, ठीक है ना। तो सब 12 महीने अल्लाह के, घंटे अल्लाह के, दिन अल्लाह के है। तो हमें ये इख्तियार नहीं है किसी दिन को मनहूस करार देना या किसी महीने को मनहूस करार देना, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। ऐसा करना ये दूसरे के खेती में जाकर के अनाज उगाना ये लाजिम आएगा और दूसरे के जमीन में जाकर के कब्जा करना। तो बहरहाल ये सारी चीज अल्लाह की है और अल्लाह ने किसी भी चीज में मनहूस नहीं रखी है। बरकत तो है बहरहाल, लेकिन नहुसत नहीं रखी। तो फिर आप कौन होते हैं नहुसत वाले? जैसे कहते हैं कि दिसंबर का महीना ईसाई के लिए अच्छा होता है, उसके लिए खुशी का दिन होता है, मुसलमानों के लिए मनहूस का दिन होता है। जैसे कि इस महीने में एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं इसीलिए लोग गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं। भाई ये सब गैर अखली बातें हैं और गैर शरई बातें हैं, इसको रिवाज नहीं देना चाहिए। आगे है कि मगरिब की नमाज के बाद मगरिब के अजान के टाइम पे दरवाजा बंद कर लेना, ये कैसा है? देखिए बहुत सारी बहनें क्या करती है, जैसी मगरिब के अजान हो इसी अपना दरवाजा फौरन बंद कर देती है और कहता है कि शैतान हमारे घर में घुस जाएंगे। तो इस तरह की कोई रिवायत नहीं मिलती है कि मगरिब के अजान जैसे शुरू होंगे उसी फौरन दरवाजा बंद करना। क्यों नहीं बंद करेंगे तो आपके घर में शैतान घुसेंगे। तो ऐसी मुझे एक रिवायत भी नहीं मिलती है। अलबत्ता ये रिवायत तो मौजूद है कि गुरूब आफ्ताब से लेकर के इशा तक अपने दरवाजे को बंद कर लेना चाहिए, अपने बच्चों को बाहर छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? इस दरमियान में शैतान जो होता है ना, इस दरमियान में शैतान जिन वगैरह भागते हैं और घरों में घुसते हैं, कहीं जाते तो खुल जाते, अर्दिश कहीं जाते घूमते फिरते हैं। तो बहरहाल इस दरमियान में बच्चों को छुपाने की इजाजत तो है, दरवाजा बंद करने की इजाजत तो है,
लेकिन कि मगरिब के फौरन आप दरवाजा बंद कर लेना, शैतान आ जाएगा, इस तरह की रिवायत नहीं है। अलबत्ता रात के सोते वक्त दरवाजों को बिस्मिल्लाह बोल करके लाइट को ऑफ करना, दरवाजे को बंद करना, बर्तनों को ढकना, ये सारी चीजें तो मिलती है, लेकिन इस तरह की रिवायत नहीं मिलती है। और इसी तरीके से फजर की नमाज के फजर के बाद अपने फजर के अज़ान के टाइम में दरवाजा खोल लेना, इससे रहमत के फरिश्ते आते हैं, तो ऐसी भी कोई रिवायत नहीं मिलती है। अलबत्ता फजर में उठना चाहिए, इसकी बेशुमार बरकतें हैं। लेकिन बहरहाल ये तो मलहूज होना चाहिए कि मगरिब के अजान के बाद बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए बाहर, ठीक है ना, उससे खदशात होते हैं, हदीस में फरमाया गया। तो इसलिए मगरिब के अजान के बाद फौरन बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए, 1 घंटा के बाद 2 घंटा के बाद बच्चों को छोड़ना चाहिए, ठीक है। और फजर की नमाज के बाद फजर के लिए उठना चाहिए, उस दरमियान कुरान करीम की तिलावत करना चाहिए, अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए। अल्लाह ने उस वक्त में बरकतें रखी है तो रहमत के फरिश्ते यकीनन उस दरमियान में आते हैं, तो बहरहाल दरवाजा आप खोल सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि इस क्लिप से कुछ ना कुछ आप जाने होंगे, सीखोगे। अगर सीखे तो हमेशा की तरह इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले हफ्ते में भी इंशाल्लाह फ्राइडे कमेंट बॉक्स रहेगा, उसको भी देखिए। इससे पहले भी बहुत सारे मसले मसाइल अपलोड हो चुके हैं, उसको भी जाकर के देखिए, ठीक है। और ये चीजें वो चीजें जो कि रोजमर्रा पेश आने वाले, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।